اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت سورہ رحمان، جس کا نمبر 55 ہے، اور اس کی ترتیبی نزولی جو ہے سورہ رات کے بعد ہے۔ جی، سورہ رات کے بعد جو ترتیبی زمانی ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی، لیکن یہ جس کو کہتے ہیں توقیفی قرآن کی جو مطلب ترتیب ہے وہ سورہ قمر کے بعد ہے۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر دونوں صورتوں کے درمیان کچھ کامن پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیوں ان دونوں صورتوں کو اکٹھا جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو ایک کامن پوائنٹ تو دونوں صورتوں کے اندر یہ ہے کہ سورہ قمر کے اندر جو لوگ بدبخت ہوں گے یا جنہوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی تھی، ان کے لیے عذاب کی مختلف شکلیں دنیا میں بیان ہوئی، اور قیامت کے اندر بھی انشاءاللہ ان کو اس طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ تفصیل نہیں تھی۔ اب تفصیل جو ہے وہ سورہ الرحمن کے اندر ہے، اور وہ بھی سورہ الرحمن کے اندر مجرمین کی، بدبختوں کی سزا کی تفصیلات کم ہیں، اور جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوگا، جو سعادت مند ہوں گے، ان کی جو بلیسنگ اللہ کو ملیں گی، فیورز ملیں گے، ان کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر ایک دوسرا اختلاف سمجھ لیں آپ، کنٹراسٹ دونوں میں، کہ سورہ قمر کے اندر زیادہ تر بیان جو تھا وہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تھا، اور یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، اور تھوڑا سے لغوی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ رحمان کے اندر اور سورہ قمر کے اندر یہ تھا کہ وہاں پر بھی یہ جملہ ریپیٹ ہوا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی، فَكَيْفَ كَانَ نُذِيرٌ، یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ اس طرح کے جملے بعض صورتوں کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں، اور اس صورت کی ایک خصوصیت اور ہے کہ اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز، آپ لوگ خود بھی مینولی شمار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، 31 ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔
اور وہ بھی اس وقت شروع ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو مادی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا تو اس کے بعد کیا. اس سے پہلے تک جو آیتیں ہیں 10-11 ان میں اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، لیکن جہاں اللہ کے انعامات کا ذکر ہے اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات بھی گنوا رہا ہے کہ انسان ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ عرض کر دیں کہ اگرچہ ہمارے عوام کے اندر بہت سے ایسی باتیں مشہور ہیں سورہ رحمان کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، لیکن اوتھینٹک حدیث سورہ رحمان کے بارے میں تو دو بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ایک دن مکمل طور پر اپنے صحابہ کرام کے سامنے پڑھا، تلاوت فرمائی آپ نے، تو اس کے بعد آپ نے شکایت فرمائی صحابہ کرام سے کہ یہ سورت میں نے جنات کے سامنے پڑھی تھی، اور جب جنات سنتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اے اللہ کوئی تیری نعمتوں میں سے ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا ہم انکار کر سکیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. تو آپ نے صحابہ کرام سے شکایت کی کہ جنات نے تو اس سورت کو سن کر یہ جواب دیا تھا لیکن تم میں سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کی آیات کو، قرآن کی صورتوں کو جب پڑھے تو ان کے ساتھ انٹر ایکٹ کرے، کہ جہاں عذاب کی صورتیں آیات آئی ہیں تو وہاں انسان اللہ سے عذاب کی پناہ مانگے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو وہاں انسان شکریہ ادا کرے. اور اگر انسان سے ہو سکتا ہے کہ انسان جب عذاب کی باتیں آئیں تو ان کو دیکھ کر انسان کے اندر رونے کی کیفیت پیدا ہو جائے، جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آ جائے تو اس کے اندر بھی انسان کے اندر رونے کی کیفیت ہو جائے کہ انسان اللہ کی ان گنت اور ونڈرفل محیر العقول انعامات اور برکتوں کو جب انسان پڑھے اور سنے اور اللہ کی قدرت، تو وہاں بھی انسان کو رونا جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم جیسے ایک معمولی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اس سے گزر جائیں. تیسری بات، تھوڑا سا اختلاف ہے مفسرین کے درمیان کہ کیا یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی یا مکہ میں نازل ہوئی. اب چونکہ اس وقت اس چیز کی طرف لوگوں کا رجحان کم تھا، جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی، ایک تو لکھنے کا رواج بہت کم تھا اور اس طرف توجہ نہیں تھی، اس لیے تھوڑا سا مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. میجورٹی کیا کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور جو کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی تو ان کا یہ ہے کہ اس کا جو سٹائل ہے وہ مدینے کی صورتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. دوسرے حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اپنے کرونالوجیکل آرڈر میں اور اپنے سٹائل میں مکہ کی جو صورتیں اور آیتیں ان کے ساتھ ملتی ہے. تو بہرکیف ایک چند ایسی روایتیں ہیں، مثال کے طور پر یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے حدیث کی پڑھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت فرمائی اور ان کی طرف سے جواب نہیں ملا تو آپ نے شکایت کی. تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو ہے تلاوت جب کی تھی تو آپ نے مکہ کے زندگی کے دوران آپ نے قرآن کی تلاوت کی تھی اور جنات نے سنا تھا، اور جنات نے پھر جا کے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے اور اس کے اندر ہدایت اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے اور کچھ ایسے اور واقعات بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مکی صورت ہے. دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عروس القرآن ہے
अरूस कहते हैं दुल्हन को, कि ये कुरान की दुल्हन है, यानी इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिकमतें बयान फरमाई है और इसके अंदर कुरान की जो लिटरेरी ब्यूटी है और अल्लाह की जो नेमतें हैं कसरत के साथ अल्लाह ताला ने उनको बयान फरमाया है, वो किसी और सूरत के अंदर नहीं। तीसरी बात ये देखें कि कुरान की सूरतों की जो नाम है वो अक्सर उसके अंदर अंबियाए कराम की तरफ मंसूब है, या मिसाल के तौर पर नमल है, चूंटी की तरफ है, बकर है, इसी तरह नखल है। लेकिन अल्लाह के नाम के साथ मंसूब सूरतें, एक तो ये है अल्लाह के नाम के साथ अर्रहमान है, एक है सूरह फातिर जी, और एक और सूरत है गाफिर। तो ये है, यानी ये कि भी कम ऐसी सूरतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ मौसूफ है। तो इस लिहाज से ये सूरत जो है वो खसूसियत की हामिल है। हाँ, कुछ लोगों को, बुजुर्गों को, औलिया अल्लाह को, इंडिविजुअल्स को सूरह रहमान की तिलावत के दरमियान के दौरान उनको कुछ बरकतें हासिल हुई हों, कुछ शिफा मिली हो या और ऐसी चीजें मिली हों, तो उसमें शक नहीं किया सकता। अल्लाह तबारक व तआला कलाम है, ये बातें जो है हो सकती हैं। लेकिन अहादीस के अंदर सिर्फ ये दो जो मैंने आपको सुनाई हैं ये ऑथेंटिक है, बाकी अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो इसका आगाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम अर्रहमान से हो रहा है। और अल्लाह अर्रहमान के बारे में मुफस्सिरीन ने यहाँ कहा है कि अर्रहमान से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का आगाज क्यों किया। एक तो ये था कि मुशरिकीन ये एतराज करते थे कि हुजूर से हम जब कुरान के अंदर कुरान के अलावा भी अर्रहमान का जिक्र करते थे, तो वो कहते थे कि वमर रहमान। अच्छा, ये सूरह फुरकान के अंदर भी ये बात आई है कि वो सवाल करते थे कि भी अर्रहमान तो हमने कोई नाम सुना नहीं है, ये आप पहली दफा सुना रहे हैं। यानी अल्लाह का नाम उनके सामने कॉमनली यूज था, लेकिन अर्रहमान नहीं था। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत का आगाज अर्रहमान से किया है, उनके इस एतराज और जवाब के बाद। तो गोया ये पूरी की पूरी सूरत जवाब हो रही है उनके एक सवाल के। दूसरी हिकमत, शायद वो ज्यादा बड़ी हो हिकमत, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज होता था कि आपको कोई इंसान जो है कुरान इल्हाम करता है, कुरान सिखाता है जी, इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, कि आपको नऊज़ बिल्लाह कोई इंसान है, कोई अजनबी है जो आपको सिखाता है। और आ, हमारे जो लोग हैं बाइबल वाले और तौरात वाले, उनमें से कुछ लोगों का ये गुमान है, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात और इंजील में से कुछ चीजें लेकर और कुछ अपनी मिलाकर एक कलेक्शन कुरान का बना दिया। तो इन तमाम एतराजात का और फ्यूचर में उठने वाले एतराजात का जवाब क्या है? अर्रहमान, अल्लाह तबारक व तआला है, सिर्फ के सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला के सूरह अर्रहमान का जो जिक्र है उसके बारे में जाते हैं। माफी चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम एतराज़ात का जवाब दे दिया कि अल्लाह ताला जो इंतहाई मेहरबान है, करीम है, जिसने इंसान को पैदा किया है, उसी अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुखी इंसानियत पर रहम करते हुए कुरान को नाजिल फरमाया और कुरान सिखाया। अल्लमा अल कुरान, यानी यहाँ जिक्र नहीं है कि किसको सिखाया है। तो इसके अंदर दो तौजीहात बयान की जाती है। एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान अपने सहाबा कराम को सिखाया, और सहाबा कराम ने ये कुरान ताबीन को सिखाया। और इसी तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें कुरान जो है ये तालीम अपने बुजुर्गों से पेश, हमारे जो पहले बुजुर्ग थे उनके थ्रू हमें कुरान जो है वो पहुंचा है। लेकिन इसका अपना जो सोर्स है, ओरिजिनल क्या है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है।
अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अर्रहमान जो है अपनी सिफत का जिक्र इसलिए किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर रहम फरमाया कि उनके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, और खास तौर पर अरबों के अंदर। और फिर उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जो अपनी आखिरी किताब है उसकी, और जिसको करप्ट नहीं किया जा सकता है, बेहतरीन किताब और आखिरी किताब उसको नाज़िल फरमाया। और फिर अल्लाह ने हुजूर पाक की बरकत और कुरान की बरकत से उस उम्मत को क्या कहा फरमाया, खैर उम्मत, वो बेहतरीन उम्मत है तमाम उम्मतों के अंदर। तो ये अल्लाह तबारक व तआला कह नहीं रहा है, लेकिन एहसान जतला रहा है कि उसने कुरान जो है वो इंसानों को अता फरमाया है। और कुरान जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम उश्शान मोजज़ा है, और दुनिया की बाकी नेमतें जो हैं कुरान के मुकाबले में हेच है। और कुरान सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि कुरान इंसान को अल्लाह के साथ मिलाता है, और कुरान इंसान को ये बताता है कि दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, और अपनी उखरवी जिंदगी के लिए वो क्या रास्ते इख्तियार करे कि वहां भी उसको अच्छाई जो है ना उसका बदला वहां पर मिले। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसका आगाज फरमाया। खलक़ल इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है। इवन जो लोग के खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, वो भी मानते हैं कि इंसान को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, लेकिन वो अल्लाह के साथ दूसरों लोगों को भी खुदाई में शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी क्लैरिफिकेशन फरमा दी है कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। यहाँ वो तमाम नजरियात जो हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं, जो ये राय देते हैं कि इंसान जो है वो एक्सीडेंट के तौर पर दुनिया के अंदर वजूद में आया, दुनिया भी एक्सीडेंट के तौर पर वजूद में आई, और इंसान भी उसकी डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशन के तौर पर इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर आया। तो वो तमाम चीजें रिफ्यूट की जा रही हैं। कुरान की ये मुताले से ये पता चलेगा कि जो सोर्स है असल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो यहाँ एम्फेसिस अल्लाह तबारक व तआला की जात पर, और अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमान, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की सिफत तख्लीक। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत रहमान है उसको फजीलत हासिल है अल्लाह की तख्लीक की ऊपर। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई तो उसने इंसानों को और उस कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह के, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और ये सिफत अल्लाह की मौजूद थी उस वक्त भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमानियत जो है वो गालिब आ गई, और उसने तकाजा किया कि इंसानियत को पैदा किया जाए और कायनात को पैदा किया जाए, और इंसानों के दरमियान अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। अगर वो न भेजता तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला को ये हक था कि वो इंसानों से पूछता अपने बारे में और जिंदगी के मकसद के बारे में। तो यहाँ इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया जा रहा है। अल्लमहुल बयान, ज़मीर अल्लमहू की ये पहुंच रही है किसकी तरफ, इंसान की तरफ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को स्पीच की सलाहियत अता फरमाई, बयान करने की। लेकिन बयान से मुराद यहाँ पर हमारे उलमाए कराम कुछ और मीनिंग भी लेते हैं। बयान से मुराद ये है क्लैरिफिकेशन, यानी कुरान के अंदर जहां बयान का जिक्र आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क्लैरिफिकेशन फरमाए, तो उसका मतलब ये भी लिया जाता है कि जो चीज सही है इंसान उसकी और गलत चीज के दरमियान तमीज कर सके, हलाल और हराम जो है उसके दरमियान इंसान जो है फर्क कर सके। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा फरमाई हैं कि इंसान न सिर्फ ये कि गुफ्तगू कर सकता है, अपना माफी ज़मीर जो है उसको बयान कर सकता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आंखें अता फरमाई हैं और कान अता फरमाए हैं, और दूसरी सलाहियत अता फरमाई है कि जिस तरह इंसान की उम्र बढ़ती है, जिस तरह इंसान के तजुर्बात बढ़ते हैं, इंसान का दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना बढ़ता है,
اور انسان کا تاریخ کا مطالعہ بڑھتا ہے اور انسان جو ہے پوری کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو انسان کے اندر اچھائی اور برائی جو ہے ان کے درمیان تمیز جو ہے اس کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یہ یعنی گریجولی ہوتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو فوراً یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی ہیں لیکن انسان ان چیزوں کو سیکھتا ہے جبکہ دوسری مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک انیٹ ان کی جبلت ان کے اندر پیدا کی ہے کہ وہ فطری طور پر ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کو اس کا علم ہوتا ہے. یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ جو انعامات ہیں یہ روحانی انعامات ہیں. جی یہ روحانی انعامات ہیں. اس کے بعد فرمایا الشمس والقمر بحسبان. اب اس کے اندر کئی باتیں آ گئی ہیں. سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک حساب اور کیلکولیشن کے مطابق چل رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کریشن کی پاور ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے پلانٹ جو ہیں ان کو پیدا فرمایا اور نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ ان کے لیے ایک نظام مقرر فرمایا ہے کہ اسی نظام کے اندر رہتی ہوئی سورج اور چاند اور دوسرے جو گیلیکسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دائرہ بنایا ہے اس سے وہ باہر نہیں کر سکتے. اور تیسری بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی الشمس والقمر حسبان کہ انسانوں کے لیے سورج اور چاند ایک بہت بڑی نعمت کہ ہم ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اپنے رات اور دن کا اور موسموں کا سال کے مہینوں کا نظام جو ہے متعین کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری تاریخ بنتی ہے اور ہماری روزانہ کی زندگی جو افیکٹ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور انعام بھی ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایک مظہر اور مینیفیسٹیشن کے طور پر بھی اس کو ذکر فرمایا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت کے آخر کے اندر جو ردم آ رہا ہے جو رائم آ رہے ہیں یہ قرآن کا جو ہے نا خاصہ ہے اور اس کے لحاظ سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوئٹری ہے یا پروز ہے. ویسے اس کے اندر دونوں چیزوں کی خصوصیات موجود ہیں. اور نجم سے مراد ہے ستارے والشجر اور درخت یسجدان یہ دونوں مخلوقات اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے. تو اس کی دو میننگز ہیں. ویسے ایک تو یہ ہے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جی. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپلائی کرتے ہیں. تو یہ سیکنڈ میننگ جو ہے وہ زیادہ فٹنگ ہے. یہ درخت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے اس نظام کے تحت اس کی گروتھ ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی آب ہوا سورج ہوا یہ تمام اور مٹی یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کی نرشمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا نظام بنایا ہے اس کے نظام کے مطابق چاند بھی اور ستارے بھی اور درخت جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اس نظام سے وہ باہر جو ہے وہ نہیں نکل سکتے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اونچا رکھا بلند رکھا. اونچا رکھا یعنی اس کی انسانوں کی زمین سے وہ کافی بلند ہے جی ہماری رسائی اس تک نہیں ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکیل ترازو جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. اب اس کے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلندی کے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن یہ بلندی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری بلڈنگز کے اندر جو بھی آپ چھت بناتے ہیں اس کے نیچے آپ کو چیز رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ بلندی ایسی ہے کہ جس کے لیے کوئی ہمیں پلرز نظر نہیں آ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उसको कायम फरमाया है। अल्लाह ताला उसने उसको कायम फरमाया। एक कुरान पाक में एक सूरत है कि इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दे अन तज़ूला। अल्लाह तबारक व तआला जो है जमीन और आसमान को होल्ड कर रहा है कि कहीं ये गिर न जाए, कहीं अपनी जगह से हट न जाए। और वलइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादिही, और अगर ये अपनी जगह से हिल जाएंगे तो अल्लाह के सिवा कोई इनको अपनी जगह पर नहीं रख सकता है। तो मीज़ान से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी एक स्केल रखा हुआ है, और मीज़ान से मुराद ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज के लिए एक बैलेंस रखा हुआ है, और उस बैलेंस के मुताबिक निज़ाम फितरत, निज़ाम कायनात जो है वो चल रहा है। जब तक वो निज़ाम फितरत कायम रहेगा, ये कायनात कायम रहेगी। जब उस निज़ाम फितरत के अंदर कोई मतलब ऊंच नीच आएगी, तो वहां पर जो है ना मसाइल आएंगे। मसाइल के तौर पर फ्लड आ जाते हैं जी, जहाँ बहुत ज्यादा तेज हवाएं आती हैं, जहाँ जलजले आ जाते हैं, तो वो उस मीजान के खिलाफ होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। लेकिन वो जो चीजें होती हैं वो भी अल्लाह की ताकत के बगैर, उसके हुक्म के बगैर नाफिज नहीं होती हैं, और उनके अंदर भी हमारे लिए दर्स होता है कि हम उनके बारे में गौर करें कि ये चीज क्यों ऐसे हुई है। इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। अगरचे हमें साइंस बहुत सी बातें बताता है, लेकिन एक ईमान वालों का जो है ना ये अकीदा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। अल्लाह ततगौ फिल मीजान। जी, देखिए मीजान का लफ्ज 2 दफा रिपीट हुआ है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि उसने आसमानों को बुलंदी पे रखा है और मीजान और स्केल बनाया है। फिर ये कि अल्लाह ततगौ फिल मीजान, जिस तरह अल्लाह ताला ने निजाम फितरत के अंदर मीजान रखा है और हर चीज अपने अपने हिसाब से चल रही है। सूरज किस टाइम पे उसने आना है, किस वक्त गुरूब होना है, चांद के बारे में, सितारों के बारे में, दिन के बारे में, रात के बारे में, जी मौसम के बारे में, ये तमाम के तमाम फॉलो कर रहे हैं एक स्केल के, एक मीजान को अल्लाह ताला ने जो बनाया। इंसानों को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ततगौ फिल मीजान। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने एक मीजान और एक स्केल जो है वो मुकर्रर फरमाया। जी, खाने पीने का मीजान है, जी हमारे ताल्लुकात का मीजान है, और दीगर कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर कि जो अगर उस मीजान के मुताबिक चलेंगी तो इंसान जो है वो दुरुस्त सिमत के अंदर रहेगा। अगर उस मीजान से हट जाएगा तो फिर इंसान की जिंदगी के अंदर जो है ना ऐसे वाकयात हो सकते हैं कि जिनको इंसान देखकर, जिनको इंसान सुनकर जो है इंसान परेशान होगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है ना, ज़हर अल फसादो फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इस जमीन के अंदर जो फसाद और करप्शन पैदा होता है, इंसानों के हाथों की कमाई की वजह से होता है। यानी इंसान अपने अमाल के जो है वो जिम्मेदार है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जो लाइन बनाई है उस लाइन से इंसान हट जाते हैं, तो फिर इंसान इस जमीन के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा होता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ततगौ फिल मीजान, डू नॉट ट्रांसग्रेस द स्केल। उससे आपने बाहर नहीं निकलना है, उसी के अंदर आपने रहना है, उसको तजावुज उससे आपने नहीं करना है। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। अब अल्लाह तबारक व तआला इसको एक खास मफहूम के अंदर जो है ना हमें समझा रहा है। जी, पहले तो जनरल था पूरी जिंदगी के बारे में, अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अक़ीमुल वज़न, कि जो वजन के जो पैमाने हैं वेट के, जब आप नाप तोल करते हैं, अक़ीमुल वज़न, उनको आप बरकरार रखें, उनको आप मेंटेन रखें। जी, कि आप अगर गांव को कोई चीज दे रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्केल इस्तेमाल करते हैं, और जब आप उससे ले रहे हैं तो डिफरेंट स्केल करते हैं। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की बहुत बड़ी अखलाकी बुराई थी जी, कि वो गाहक को जब सामान उससे लेते थे तो डिफरेंट स्केल इस्तेमाल करते थे, और जब उसको देते थे तो डिफरेंट स्केल इस्तेमाल करते थे, यानी जिसको आप कहते हैं कि डंडी मारने का। तो ये एक बहुत बड़ी यानी बीमारी थी अखलाकी तौर पर, जो उनकी तबाही की बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक ये भी थी। और अनफॉर्चुनेटली ये मुसलमान माशरों के अंदर भी देखा गया है कि दुकानदार बाज़ औक़ात जो है वो कस्टमर के साथ सही
फेयरली उनको ट्रीट नहीं करते। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त। क़िस्त कहते हैं इंसाफ को, जस्टिस को, कि मेंटेन करें आप वजन को इंसाफ के साथ। वला तुखसिरुल मीज़ान। अब ये तुखसिरु जो है, ये यानी आप जिसको खसारा कहते हैं, जिसको लॉस कहते हैं, नुकसान कहते हैं, और मीज़ान के अंदर आप नुकसान और कमी नहीं पैदा करें। यानी जो पैमाना है उसको उसी के मुताबिक आपने अपने लिए भी इस्तेमाल करना है और आपने अपने कस्टमर के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसानों को नसीहत फरमाई। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मजीद अपने इनामात का जिक्र फरमा रहा है। वल अर्दा वदअहा लिल अनाम। और जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, जी बनाया है इंसानों के लिए। अब अनाम जो है ये फारसी में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है, और उसी वजह से हमारे यहाँ उर्दू में भी आ गया। मिसाल के तौर पर आपने ये लफ्ज सुना होगा, सीरत खैरुल अनाम। खैरुल अनाम यानी इंसानों में जो बेहतरीन इंसान है उसकी सीरत। थोड़ा सा फर्क कर लें इसके अंदर एक प्लीज। एक है अनआम, अगर आप नून और अलिफ के दरमियान आइन डाल देंगे तो अनाम के मीने होंगे एनिमल, चौपाए। जी, अनाम बगैर आइन की क्या होगा, इंसान होगा। इस तरह सूरह अनाम जो है वो एक कुरान की सूरत का नाम है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उसने जमीन को वज़ा किया इंसानों के लिए। यानी जमीन के अंदर जो भी नेमतें हैं, वो पानी की नेमत है, हवा की नेमत है, जानवरों की चौपायों की नेमत है, वो सब के सब इंसान की खिदमत की लिए। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को जानवरों के लिए पैदा किया, नहीं, बल्कि जानवरों को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया कि कोई ना कोई मकसद होगा उनकी तख्लीक का। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमाया कि इंसान ने मेरी इबादत करनी है और इंसान को इस काम के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो मैंने प्रोवाइड की। जमीन प्रोवाइड की है, जानवर है, मौसम है, दरख्त है, फल है, हवा, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने उसके अंदर उसको सहूलत अता फरमाई है। फीहा फाकिहतुन, उस जमीन के अंदर क्या है, फल है, फल है। वन नखलो, और नखल से मुराद क्या है, खजूर है। और जातुल अकमाम, और जातुल अकमाम से मुराद ये है कि वो फल के जिसके गोशे होते हैं और वो गिलाफ के अंदर लिपटे होते हैं। इसके अंदर आप अंगूर भी ले सकते हैं, खजूर भी ले सकते हैं, और दूसरे जो फल हैं वो तमाम के तमाम जो गोशों के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ अनवा का अक़साम की अल्लाह ताला ने उनका जिक्र तमाम का जो है जनरली फरमा दिया। वल हब्बु दुल अस्फ़ि वर रिहान। हब कहते हैं गेहूं को, दाने को, सीड को। जी, दुल अस्फ़ि चारा। ये सूरह अल फील में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फजालहू कअस्फ़िम माकूल, कि अल्लाह ताला ने उसको चारे, घास वो जिसको इंसान रौंदते हैं, जानवर रौंदते हैं, उसकी तरह बना दिया। तो ये अस्फ़ वही लफ्ज है जो वहां इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। वर रेहान के दो मीनिंग इस्तेमाल होते हैं। एक तो इससे मुराद ये है कि फल और फूल, दूसरे से मुराद है कि जिसके अंदर खुशबू है। तो कुछ मुफस्सरीन ने रेहान से मुराद खुशबू ली है कि ऐसे भी फल होते हैं कि जिनके अंदर खुशबू होती है। अब खजूर के अंदर तो आपको खुशबू नजर नहीं आती है, महसूस नहीं होती है, लेकिन लेमन के अंदर, जी, या आप ऑरेंज जो है उसके अंदर आपको महसूस होती है। तो उसका तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह ताला ने सीड जो है वो भी पैदा फरमाए और चारा पैदा फरमाया, घास जानवरों के लिए। और रेहान, और ऐसे फल हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने उसको खुशबू उसके अंदर रखी है। और उससे बाज़ मुफस्सिरीन ने क्या लिया है, इससे मुराद जो है, इससे मुराद भी दाना है, जो अगर आप सीड डालते हैं तो उसके बाद उसी में से सीड जो है दोबारा भी निकलता है। अब यहाँ पर पहली मर्तबा, यानी आप देखें कि 12 आयात जिक्र करने के बाद, इतनी नेमतें जिक्र करने के बाद, अब जो है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو رب کما، رب کا کہیں گے تو آپ کا رب ہو گیا، رب کم کہیں گے تو آپ سب کا رب ہو گیا، رب کما مینز یو ٹو، یہاں پر انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں دونوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے جن اور اے انسان، جی تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ تمام کائنات کے لیے، اس کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور آپ کی رحمت جو ہے وہ حیوانات کے لیے بھی ہے اور نباتات کے لیے بھی ہے، تمام کی تمام۔ اور یہ احادیث میں اس کے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ تو کذبان بھی جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر آپ کہیں گے تکذبون تو یہ پلورل ہوگا، آپ کہیں گے تکذبو تو یہ سنگولر ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سورہ رحمان کے اندر جو ہے نا ریپیٹ فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ یہ تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کے طور پر پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو اے انسان تم جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال تو قیامت کے دن فرمائے گا، پوچھے گا انسان سے، لیکن دنیا میں بھی اس نے یہ سوال ہم سے پوچھ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوسری جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا فرمایا کس چیز سے؟ ایک مٹی کے ایسے اس سے پیدا فرمایا کہ جو سوکھا ہوا ہے اور سڑا ہوا تھا، اس کو گارے سے بنایا گیا تھا، اور یہ مطلب یہ کہ جو پہلا انسان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی اوریجنل ایسے رکھی۔ یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریٹیوٹی کہ اس کے ونڈرز کیا ہے، مٹی سے ٹھیکری کی طرح ٹھیکری سے انسان کو جو ہے نا پیدا فرمایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو وہ انسان بن گیا۔ آج کے کوئی انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود کیا اس کی کاپی کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایک انسان کو تخلیق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور اس کو میں نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی نسل، وہاں یہ تمام انسانوں کو تو نہیں پیدا فرمایا، ان کی اوریجن یہ ہے، لیکن بعد میں ان کی نسل جو پھیلی ہے وہ انسان اول کے بعد پھیلی ہے، لیکن انسان کی جو اوریجن ہے وہ کیا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ یعنی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ تخلیق کی صلاحیت ہے، اس کی جو ہے نا مینیفیسٹیشن ہے کہ مٹی سے اس انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر جان ڈالی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اور جب اس سے وہ روح نکال لیتا ہے تو دوبارہ جو ہے نا مٹی کے اندر وہ مل جاتا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جنات کو، جان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جنات کو، من مارج من نار، اور نار کہتے ہیں آگ کو، مارج ایسی آگ کی جس کے اندر شعلہ نہ، جس کے اندر فلیم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے اندر جو مٹی کی خصلتیں ہیں، اس کی جو نیچر ہے وہ اس کے اندر ریپرزینٹ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، تو آگ کی جو مطلب ہے کہ کریکٹرسٹک ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیدا فرمایا کہ ہم تو دنیا میں تو آگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایک ایسی مخلوق بنایا کہ دے آر انویزیبل، دے آر ویری لائٹ۔ اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، لائٹ سے، اور وہ بھی انویزیبل ہے۔ اللہ کی اپنی کی حکمت ہے کہ اس نے یہ مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈفرینٹ چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس کی تخلیق کی صلاحیت جو ہے نا کسی ایک چیز کے اندر محدود نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर जो है वो कादिर है। तो ये दो मुख्तलिफ मखलूकात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसने किस तरह पैदा फरमाया। फिर फरमाया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी इंसान अपनी ओरिजिन को देखे, अपनी नेचर को देखे, उसकी असल को देखे, जिन्नात अपनी असल को देखें और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने उनको कितना खूबसूरत बनाया है। उसके बाद उनके अंदर तकब्बुर नहीं होने चाहिए, उनके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए और अल्लाह के सामने उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, अल्लाह तबारक व तआला रब है मशरिक़ैन, ये तस्निया है जी, रब्बुल मशरिक़ और रब्बुल मग़रिब नहीं फरमाया। अगरचे मशरिक़ और मग़रिब का जिक्र आता है कुरान के अंदर, मशारिक़ भी आता है, मग़ारिब भी आता है, लेकिन यहाँ मशरिक़ैन और मग़रिबैन से क्या मुराद हो सकता है? दो, टू ईस्ट एंड टू वेस्ट, इसकी क्या तवजीह हो सकती है? तो हमारे मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ तवजुहात की हैं। एक तो ये है कि सूरज जो है मौसम के लिहाज से, मिसाल के तौर पर आजकल समर है, तो समर के अंदर सूरज के जो है दौरानिया उसकी वो लंबा होता है वैसे जी, तो ये समर का मशरिक हो गया। और जब विंटर होता है तो उसके अंदर सूरज का दौरानिया जो है वो कम होता है। इसको आप दूसरे माने में लिखें कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कहीं पर तो सर्दी होगी, जहां पर कि दिन जो है वो छोटे होंगे, और उसके बरक्स कई जगह ऐसी होंगी कि जहां पर दिन जो है वो लंबे लंबे होंगे और गर्म होंगे। तो मशरिकैन तो वो इस्तेमाल वहां भी होगा जी, और यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से सूरज कहीं पर तुलू होगा, कहीं पर ज़ाहिर होगा, कहीं पर सूरज जो है वो गुरूब होगा। तो इस लिहाज से मगरिबैन भी दो हो गए और मशरिकैन भी दो हो गए। ये तवजीह उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन कराम ने इसकी जो है वो बयान की है कि अल्लाह तबारक व तआला दो मशरिकों का और दो मगरिबों का परवरदिगार है। यानी इससे मुराद ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह एक डिफरेंट मशरिक है, डिफरेंट ईस्ट है, डिफरेंट वेस्ट है, नहीं, वही है, लेकिन अपने अपने सूरत के लिहाज से वो दो मशरिक जो है वो बन जाएंगे। जबकि कोई सूरज जहां से निकलेगा उसको आप मशरिक कहेंगे, जहां से सूरज निकलेगा उसको आप ईस्ट कहेंगे, जहां पर सूरज गुरूब होगा उसको आप वेस्ट कहेंगे, उसको आप मगरिब कहेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को तुम लोग झुटलाओ। ये जो जुमला है ये रिपीट हो रहा है इंसानों को और जिन्नात को खिताब फरमाते हुए। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह तबारक व तआला ने दो समंदरों को जो है ना वो इकट्ठा कर दिया है कि जहां पर वो मिलते हैं। और बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान, और उनके दरमियान एक बैरियर है। बरज़ख देखें, हम कहते हैं ना आलम बरज़ख को, आलम बरज़ख को आलम बरज़ख क्यों कहते हैं? कि मौत के बाद तो इंसान आलम आखिरत के अंदर चला जाता है और आलम आखिरत की क्या कहते हैं कि इब्तिदा हो जाती है, जो दायमी जिंदगी है उसकी इब्तिदा हो जाती है। और दुनिया को इंसान छोड़ता है, तो लेकिन हम कहते हैं कि जब क़यामत वाक़ होगी तो वो असल आलम आखिरत होगा कि जब इंसान को अपनी डेस्टिनी का पता चलेगा। तो दरमियान का जो भी पीरियड है जिसको आप ट्रांजिट पीरियड कहते हैं या वेटिंग पीरियड कहते हैं, उसको बरज़ख कहते हैं। और बरज़ख कहते हैं कि दो तीन चीजों के दरमियान जो है ना वो एक बैरियर हो, एक रुकावट हो, और वो एक दूसरे के साथ, यानी दुनिया से आप आखिरत में, आखिरत से दुनिया में आप नहीं आ सकते हैं। ये तमाम की तमाम जो है ना उसके अंदर पाबंदी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने दो समुंदरों के अंदर ये बयान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो समुंदर आपस में मिलते हैं। इसकी मिसालें बहुत कुछ बताते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, कुछ हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर भी बताते हैं, जहाँ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, वहां भी ये बात जो है ना बताई जाती है जी। तो बाहर के अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि वो दोनों पानी जो है आपस में
ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو اوور رائڈ نہیں کرتے، اپنی اپنی لمیٹیشن کے اندر، اپنی جورسڈکشن کے اندر وہ رہتے ہیں. یہ کیا ممکن ہے؟ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ممکن نہیں ہے کہ اس نے ان کے اندر پارٹیشن رکھی ہے اور ایک کا پانی دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ غالب نہیں آتا، بلکہ اپنی اپنی لمٹ کے اندر وہ رہتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال کے اندر رکھا ہے اور وہ اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان سے موتی اور ہیرے جواہرات جو ہیں وہ سمندر سے نکلتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے کہ سمندروں سے یہ تمام جو اہم قسم کی جو ہے چیزیں ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوتی ہیں اور انسان ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زیب و زینت کے لیے بناتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان دونوں میں سے منہما دونوں سمندروں میں سے، یعنی کھاری ہے یا میٹھا ہے جو بھی ہے جو ایک دوسرے جدا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطلب ہے کہ موتی اور جواہرات جو ہیں ان کو پروڈیوس کرتے ہیں، وہاں سے اس کو نکالتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلونگ کرتی ہیں جوار، وہ کشتیاں جو چل رہی ہیں فی البحر، سمندر کے اندر، کالاعلام یعنی جھنڈوں کی طرح سے آپ کو نظر آتی ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ چل رہی ہے سمندر کے اندر سیفلی. یہ موسٹلی سیفلی انلیس کہ جب طوفان وغیرہ آ جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے کہ سمندر کے اندر کشتیاں جو چل رہی ہے تاکہ انسان کی ٹرانسپورٹیشن اور ٹریولنگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ آسان ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جیسے قرآن ذکر ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ بدل دے، تو پھر انسان جو ہے وہاں طوفانی آ جائے اور انسان وہاں بے بس ہو جائے، اس کو ڈر لگ جائے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، تو وہاں انسان جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں یہاں سے باہر سیفلی نکال دے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. تو یہ آیت نمبر 25 جو ہے سورہ الرحمن کی، جس کا ہم نے آج آغاز کیا ہے، اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور اس میں بہت ہی عظیم الشان حکمتیں اور میننگز جو ہیں وہ بیان کی گئے ہیں. اور اس کی جو لٹریری خوبی ہے وہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے، آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار جو ہے نا اس کو ریپیٹ کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قوت تخلیق ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مہربانی ہے انسان کے اوپر انعامات کی اور اس کی تخلیق کی، اور انسان کو اس نے اسپیچ کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ انسان اچھائی اور برائی کے درمیان اور میٹھے اور کھٹی چیز کے درمیان فرق جو ہے وہ کر لیتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں. جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. ماشاء اللہ. یہ ایک خوبصورت واقعہ مولانا سورہ رحمان میں جب نماز پڑھ رہے تھے، جو سورت پڑھ رہے تھے، وہ جنات بھی ساتھ تھے، اور جنات جو ہے جواب دے رہے تھے وہ جو ہم کہیں آپ کا، ہم کیسے آپ کا شکر نہ کر سکیں. جی وہ لفظ، وہ جملہ یہ ہے لا شیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. لا نشکر کیا ہے. ہاں نہیں، لا شیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. یہ ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی کی، کہ یا اللہ کوئی تیری نعمتوں سے ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا ہم انکار کر سکیں. یہ تو حضور صاحب نے شکایت کی نا صحابہ کرام سے. ہاں آپ نے سنا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، اور جنات نے سنا تو انہوں نے یہ جملہ کہا. تو یہ حضور صاحب کی نبوت پر ایک
یعنی ایک اس کے اوپر دلالت کی ایک نشانی ہے اس بھی آپ اللہ کے نبی ہیں کہ فرشتوں نے انٹریکٹ کیا. شکریہ مولانا. ایسے تفاسیر ہم نے بہت سنی، لیکن آپ نے جس انداز سے آج اس کا انٹروڈکشن کیا ماشاءاللہ یہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی نہیں خان صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب میں آج کا آپ کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کا انٹروڈکشن ماشاءاللہ خوبصورت.